તો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કયો કરે છેલ્લે? 9 બોલ. ક્વેશ્ચન નંબર 10 books તો છે. A girl's height of the 90 centimeter is walking away from the base of the lamp post at the speed of 1.2 meter per second. के एक लड़की बराबर लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, कितनी स्पीड पे? हाउ मच स्पीड? 1.2 मीटर पर सेकंड पे 1.2 मीटर काट रही है. उसकी हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर. इफ द लैंप पोस्ट इज 36 मीटर एबो, और लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर एबो. जो અહીંયા પેલા તો first height is in centimeter and lamp post is in meter, so we have convert into same unit. We have to convert centimeter into meter, otherwise meter into centimeter. તો આપણે મીટર ને સેન્ટીમીટર માં કન્વર્ટ કરીશું. 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 સેન્ટીમીટર, રાઈટ? પછી શું કીધું છે? બુક્સ નો છે સેમ. find the length of the her shadow after 4 second. after 4 second તેનો શેડો ફાઇન્ડ કરવાનો છે, બરોબર? તો આ તે ફિગર થશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 10. this is lamp post. here लड़की है ना, one girl, है ना? A B C D E. Height of the lamp post is 3.6 meter, right? BC distance cover in 4 second by girl. બોલો શું હશે? પહેલા તો સ્પીડ ઓફ ધ ગર્લ્સ કેટલી છે? સ્પીડ કેટલી? સ્પીડ ચાલો ગર્લની સ્પીડ કેટલી છે? ગર્લની સ્પીડ ચાલવાની કેટલી છે? 1.2 મીટર પર સેકન્ડ. બરાબર? કેટલા છે? 1.2 મીટર પર સેકન્ડ. અને ધીસ પોઝિશન ઇઝ આફ્ટર 4 સેકન્ડ, રાઈટ ને? આ પોઝિશન કઈ છે? આફ્ટર 4 સેકન્ડ માં. therefore BC is equal to distance covered by girl in 4 second. BC is equal to distance, the distance covered by girl in 4 second. બરાબર? તો ડિસ્ટન્સ ની ફોર્મ્યુલા શું થશે? તો સ્પીડ ની ફોર્મ્યુલા શું છે? સ્પીડ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ બાય સમય. therefore distance is equal to time into speed. is equal to time into speed. time is 4 second and speed equal to 1.2 meter per second and 4.8 meter. therefore this is 4.8 meter. this is 4.8 meter. CD equal to height of the girl. CD equal to height of the girl is equal to given that 19 centimeter. बराबर? This is in meter. Height of the lamp post is meter. Distance is in meter. But height of the girl is in centimeter. So we convert સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ મીટર. સેન્ટીમીટર ને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 100 થી ડિવાઇડ કરવા પડે. તો 19 ડિવાઇડ બાય 100 મીટર यानी कि 0.9 મીટર. ને વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ સી. આ શું થશે? શેડો. આ શું થશે? અને શેડો
CE એને શું કરો ફાઇન્ડ કરવાના છે બરાબર કઈ ફોર્મ્યુલા તમે યુઝ કરશો પર ટ્રાયેંગલ ની ફોર્મ્યુલા પણ યુ કેન યુઝ ઇટ એન્ડ ત્રિકોણમેટ્રિક ની ફોર્મ્યુલા પણ તમે યુઝ કરી શકો અને બેટર ફોર્મ્યુલા રહેશે ત્રિકોણમેટ્રિક ની better use is trigonometry because this side is nothing આ કશું તે only rays of the light છે આ સાઈડ નો કોઈ મીનિંગ રહેતો નથી આપણે તો 1 2 3 4 સાઈડ પર બ્રહ્માનું છે તો માની લો કે this angle is theta બરાબર આ મુજબ જ કરાવો છે તો in triangle ABE બરાબર in triangle ABE બરાબર ABE ની જ્યારે વાત કરું છું તો forget this thing માન લો કે આ કઈ છે જ નહીં બરાબર તો શું થશે આ ઓપોઝિટ સાઈડ છે this is adjacent side છે ને શેડો ને શું કહી દઉં x કહી દઉં શું કહી દઉં x મીટર બરાબર તો શું થાય તો ઓપોઝિટ સાઈડ અને એડજેસન્ટ સાઈડ ત્રિકોણમેટ્રિક માં કયા ફંક્શન ની ફોર્મ્યુલામાં ઓપોઝિટ એન્ડ એડજેસન્ટ સાઈન આવશે તો tan તો ઇન ટ્રાયેંગલ ABE બરાબર B equal to right angle therefore tan E is equal to opposite side यानी कि AB डिवाइड बाय adjacent side यानी कि BE therefore AB equal to 3.6 meter divide by BE is equal to BC plus EC यानी कि 4.8 plus x this is equation number 1 and now look at in this triangle DCE in triangle forget this thing in triangle DCE if C is right angle this is 90 centimeter so here tan E equal to here tan E is equal to tan E is equal to only glance is these two side not this triangle આ triangle પર જ નજર કરો so the opposite side and adjacent side tan E opposite side equal to CD adjacent side equal to C therefore tan E CD equal to 0.9 and this is x this number 2 બીજી રીતે પણ ચિંતા નહીં કરતા this value is equal to also tan E this value is equal to also tan E therefore both value are equal therefore from 1 and 2 we get 3.6 divided by 4.8 plus x is equal to 0.9 divided by x taking cross multiplication take the cross multiplication કરો એની પહેલા તમે અહીંયા ડિવાઇડ પણ કરી શકો કઈ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરો કયા થાય તો કે 3.6x is equal to a 0.9 in bracket 4.8 plus x clear બરાબર બધાના ડેસિમલ ને રિમૂવ કરો તો ડેસિમલ ને રિમૂવ કરો નીચે 10 આવશે શું થાય 36x by 10 is equal to 9 by 10 equal to 48 by 10 plus x this 10 cancel taking 10 LCM with multiple both side with 10 તો 10 સાથે મલ્ટીપલ કરો અને ઉપર લખું છું અહીંયા 10 સાથે મલ્ટીપલ થાય તો 360x બરાબર આને પણ 10 સાથે મલ્ટીપલ થાય આ બંને મલ્ટીપલ કરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એના કરતા બેટર વે એવો છે અને 9 ને નીચે લઈ જાવ ડિવાઇડ થશે જો આને એમ જ રહેવા દો કેમ કે આપણને બેટર વે
थिंक करता आवड़વું જોઈએ બરાબર જો 0.9 ની નીચે લઈ જો બંનેના ડેસિમલ રિમૂવ થાય તો 36/9x is equal to 4.8 plus x clear 9 4 जा therefore this is 4x कोई जगह मल्टीपल करવો પડ્યો નહીં 4x is equal to 4.8 plus x this x के सामने ले जाओ तो 3x equal to 4.8 therefore x equal to 4.8 by 3 यानी कि 16 3 जा 48 यानी कि 1.6 मीटर therefore shadow of the girl is 1.6 meter therefore the एक आ રીતે થાય બરાબર બીજી જે સિમિલરિટી થી પણ થાય other thing is similarity which two triangle are similar think about it which two triangle are similar think about in triangle two side are parallel otherwise કઈ રીતે થશે જો otherwise શું થશે triangle ABE similar triangle DEC બીજી રીતે પતા है और second method બરાબર કરતા આ બધું બતાવો પર triangle ABE similar triangle DCE a value put करो AB divided by DC AB divided by DC is equal to BE बराबर यानी कि BE divided by C is equal to AE कोई वस्तु नहीं there is nothing of AE DE and AD is nothing और कोई पण वस्तु નથી તે લખવાની જરૂર નથી બરાબર હવે AB equal to 3.6 DC is equal to BC plus CE यानी कि 4.8 plus X is equal to B 0.9 divided by this is X આ ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ એક સ્ટેપમાં બરાબર કેટલા સ્ટેપમાં આવી ગઈ એક સ્ટેપમાં પણ તમારે અહીંયા એ યાદ રાખવું પડે કે કઈ રીતે આને સિમિલારિટી બતાવો છો how to present represent of the similarity right લખી લો नेक्स्ट एग्जांपल तरफ जो नेक्स्ट वर्ष आगू से जो a 5-meter long ladder is placed leading towards the vertical wall such that it reach at the wall at 0.4 meter high. If the foot of the ladder is moved 1.6 meter અને યુનિટ આપ્યો નથી પણ આપવો પડે 1.6 meter towards the wall then find the distance which the top of the ladder would slide upward on the wall શું કીધું છે પેલા ધ્યાન રાખજો કે there are 5-meter long ladder placed opposite to vertical wall બરાબર 5-meter long ladder are placed at vertical wall એટલે આ મુજબ છે suppose this is wall and this is land 5-meter long ladder ને પુટ કરી છે આગળ છે 5 મીટર આ ઇનિશિયલ પોઝિશન છે કઈ પોઝિશન ઇનિશિયલ પોઝિશન ત્યારે હાઈટ કેટલી થાય છે this is 4 મીટર
this is initial position. मान लो कि this is A B C, triangle ABC show initial position. And then end of the ladder moves toward the wall, એટલે કે આ એન્ડ ને આ તરફ મૂવ કરવામાં આવે છે. હાઉ મચ મૂવ? તો this move is 1.6 મીટર. આ મૂવમેન્ટ કેટલી થાય? 1.6 મીટર. તો ઓબ્વિયસલી વાત છે કે આ નીચેના એન્ડ ને વોલ તરફ તમે મૂવ કરશો તો ટોપ એજ ક્યાં જશે? અપવર્ડ ડિરેક્શન માં જશે. ટોપ એજ આ ડિરેક્શન માં આવશે, આ રીતે લેડર થઈ જશે. બરોબર? આ બ્લેક પેન માં જે લખી છે A B C D E, બરોબર? D E is a final position. બરોબર? રેડ પેન માં જે લેડર ડ્રો કરી છે એ ઇનિશિયલ પોઝિશન છે, એન્ડ બ્લેક પેન માં જે લેડર મે ડ્રો કરી છે એ કઈ પોઝિશન છે? ફાઇનલ પોઝિશન છે. તો તેને કેટલો અપ ગયો છે? આ હાઈટ આપણે ફાઇન્ડ કરો. ધીસ હાઈટ. હેલો, we have to find AD. We have to find AD. બરોબર? તો પહેલા તો હું લખું ઇનિશિયલ પોઝિશન. કઈ પોઝિશન? ઇનિશિયલ પોઝિશન ની જ્યારે વાત કરીએ મિત્રો ત્યારે ફાઇનલ પોઝિશન દેખાવું જ ન. ઇનિશિયલ પોઝિશન એટલે તમને આટલું જ દેખાવું જોઈએ. Initial position A B C, this is 5 meter, this is 4 meter, obviously this is 3 meter થવાના બેટા. 4 3 and 5 triplet of the right angle triangle. તો આપણે બતાવી દઈએ. In triangle this is right angle. In triangle A B C, angle B is equal to 90 degree. एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. इनिशियल पोजीशन पर लगाओ. इनिशियल पोजीशन so triangle ABC B equal to 90 degree, therefore AC square is equal to AC square is equal to AB square plus BC square. This is 5 square is equal AB यानी कि 4 यानी कि 4 square plus BC square. Therefore BC square equal to 5 square 25, 4 square 16, 24 minus 16 यानी कि 9. Therefore BC is equal to 3 meter. स्क्वायर रूट લીધો. અહીંયા પ્લસ ઓર માઈનસ નહીં લેવાડા, ધ્યાન રાખજો. અહીંયા BC equal to પ્લસ ઓર માઈનસ ન લખાય. 3 why? because BC is equal to length. The length is always positive. હા, તમને x square equal to 9 હોત અને if you do not know about x then you have to write x equal to plus or minus 3, but you know x is positive then x equal to 3, and if you know x is negative then take x equal to minus 3. there confusion or sure no there plus or minus 3. नहीं आता खबर है BC is distance. BC is distance. Distance always positive, right? Now and move toward the wall at 1.61. Now bottom and move 1.6 meter towards the wall. Then position કઈ આવશે? Final position. Final position કઈ રીતે થશે? આ રીતે થશે. બરોબર? ડાયાગ્રામ. આ final position. હા. આગલા થાય D
B and E આ 5 મીટર. ચાલો BE કેટલા થશે? હાઉ મચ B ચાલો BE કેટલા થશે? હાઉ મચ B બરાબર. BE કેટલા થવાના? આ લેન્થ 1.4. 1.4 બરાબર. therefore BE is equal to BC minus C. BC આપણે ફાઇન્ડ કર્યા કેટલા? 3 minus this is 1.6 બરાબર. કેટલા આવશે? 1.4 મીટર. હા આકડા ત્યાં 1.4 મીટર. આ હાઈટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશો? પાયથાગોરસ થી ફાઇન્ડ કરીએ ને સર તો છે ને 23.04 આવે. 23.04 રાઈટ બરાબર. ઇન ટ્રાયેંગલ DBE angle B equal to 90 degree, therefore DE square is equal to DB square plus B square, right? This is 5 square equal 1.4 all square plus B square. BE ને BD ફાઇન્ડ કરો ને. અહીંયા BD સામે લઈ જાઓ તો DB square is equal to 25 minus क्या થાય? 1.96. સબટ્રેક્ટ કરો તો क्या થાય? 23.04 બરાબર. આનો સ્ક્વેર રૂટ કેટલો થશે બોલો? સ્ક્વેર રૂટ શું થશે? સ્ક્વેર રૂટ કઈ રીતે કાઢું સ્ક્વેર રૂટ? પહેલા તો એ પહેલો ક્વેશ્ચન છે. પહેલા તો હાઉ ફાઇન્ડ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ ધીસ નંબર. એક તો અહીંયા 2 પોઈન્ટ છે એટલે સ્ક્વેર રૂટ નીકળે બરાબર. તો કઈ રીતે કાઢું? જો અહીંયા ધ્યાન રાખજો કયા નંબર થિંકિંગ કરવાનું? 32304. આનું જે સ્ક્વેર રૂટ આવે એના 1 ડેસિમલ ને તમારે રિમૂવ કરવાનું બરાબર. તો જો આ કયા બે નંબરની વચ્ચે છે? તો there are and આ બે નંબરની વચ્ચે છે રાઈટ. યુનિટ પ્લેસ કર્યો છે 2. હવે કોનો યુનિટ પ્લેસ કર્યો છે 4. તો કોનો સ્ક્વેર કરો? which નંબરનો સ્ક્વેર કરવાથી યુનિટ પ્લેસ 4 આવે? તો એક તો 4 નો સ્ક્વેર કરવાથી બરાબર. અને એક 2 2 જા 4 and 8 8 જા 64 બરાબર. એટલે કે આનું જ્યારે તમે સ્ક્વેર રૂટ કાઢશો કાં તો યુનિટ પ્લેસમાં 2 આવશે અધરવાઇઝ 8 આવશે. ક્લિયર? હવે જો આ 25 નું સ્ક્વેર રૂટ કેટલા થાય? 50 and 40. હા 50 and 40 એને 2 ને 8 લગાડો એટલે કાં તો 42 આવશે યા તો 48 આવશે. કેટલા આવશે? 42 48. હવે તમે વિચાર કરો આ નંબર કોની નજીક છે? આની નજીક છે કે 1600 ની નજીક છે? ઓબ્વિયસલી વાત છે આની નજીક છે તો મોટો નંબર. બરાબર. મોટા નંબરની નજીક હોય તો મોટો નંબર, નાના નંબરની નજીક હોય તો નાનો નંબર. તો 2304 is near about 250. તારું સ્ક્વેર રૂટ આવશે 448 ને 1 ડેસિમલ રિમૂવ કરો તો BD is equal to 4.8 મીટર. પણ આપણે BD નથી માંગ્યું, આપણે શું માંગ્યું? જો which thing required બરાબર. તો મૂવમેન્ટ ઓફ ધ અપવર્ડ પહેલા તો કેટલી હતી? 4 હતી ને 4 માંથી કેટલી થઈ? 4.8 થઈ ને. હેલો પહેલા કેટલી હાઈટ પર લેડર હતી? 4 હાઈટ પર. જ્યારે એ સ્લીપ થઈ મૂવ થઈ ત્યારે હાઈટ કેટલી થઈ? 4.8 મીટર. તો હાઉ મચ મૂવ? અપવર્ડ ડિરેક્શન બરાબર. અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં કેટલી મૂવ થઈ બરાબર. તો મૂવમેન્ટ ઓફ ધ અપવર્ડ ડિરેક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? is equal to 4.8 minus 4 यानी कि 0.8 मीटर.
એટલે કે અપર ડિરેક્શનમાં 0.8 મીટર ઉપર ગઈ બરાબર લખી લો આ સ્ક્વેર રૂટ કેવી રીતે કાઢવું ખબર પડે ફરી એકવાર તમને સમજાયેલો સ્ક્વેર રૂટ આનું બરાબર તો સ્ક્વેર રૂટ ખૂબ જરૂરી છે અમુક એક્ઝામ્પલ ની અંદર કે 4 ડિજિટ ના સ્ક્વેર રૂટ આપણને ઈઝીલી રિમૂવ કરતા આવડવા જોઈએ if it is perfect square અને જો એ પરફેક્ટ સ્ક્વેર હોય તો 4 ડિજિટ ના સ્ક્વેર રૂટ આપણને આવડવા જોઈએ જો આપણે સ્ક્વેર રૂટ નો કઈ રીતે થિંકિંગ કર્યું આપણે કોનો સ્ક્વેર રૂટ કાઢવાનો હતો 2304 આનું સ્ક્વેર રૂટ રિમૂવ કરવાનો જો પહેલા તો મેં શું થિંકિંગ કર્યું પહેલા વિચારો પહેલા તો 23 આ 23 છે કયા બે પરફેક્ટ નંબર ની વચ્ચે આવે છે બરાબર 23 which two perfect number contain in 23 so therefore 23 contain in perfect number is 16 and 25 right 16 and 25 yes કે no હા 16 નું સ્ક્વેર રૂટ કેટલો થાય 4 થાય અને 25 નું સ્ક્વેર રૂટ કેટલો થાય 5 થાય ક્લિયર હવે કોનો સ્ક્વેર કરે તો યુનિટ પ્લેસ માં 4 આવે which number of the square gives 4 at unit place તો કયા નંબર પર મળે એક તો 2 નો સ્ક્વેર કરો તો 4 8 નો સ્ક્વેર કરો 8 નો સ્ક્વેર કરો તો તમને કેટલા મળે 64 therefore આ જે સ્ક્વેર રૂટ છે એ કેટલા છે કે આ તો 42 છે યા તો 48 છે કેટલા છે યા फिर 42 છે અધરવાઇઝ 48 છે ક્લિયર ખ્યાલ આવે કે નહીં યા તો 42 છે યા તો 48 છે તો યા 23 કોની નજીક છે મોટા નંબરની નજીક છે કે નાના નંબરની નજીક છે એ ચેક કરો બરાબર 20 મોટા નંબરની તો 48 ખ્યાલ ગયો કે નહીં તો કયો તમારે આના ફેક્ટરાઇઝ ન કરવા પડે હા એવું હશે તો એકાદ લેક્ચર ફાસ્ટ સ્ક્વેર રૂટ કઈ રીતે લેવો એનો એકાદ લેક્ચર લઈશ બરાબર કે અત્યારે સ્ક્વેર રૂટ મને કયા નંબરના પરફેક્ટ સ્ક્વેર રૂટ છે જે દિમાગમાં નથી બરાબર એટલે હું એક લેક્ચર એવો લઈશ તમને રાઈટ ચાલો લાસ્ટ વન હજી તો છે ને હજી 2 છે હા ચલો કયો હતો આપણે પછી તો બુક્સ માં હતો એ ટાઈપનો કોન્ટલી ચેન્જ ધ નેમ ખાલી નેમ જ શું યશવી રાઇડ્સ એ bicycle at uniform speed if speed has been 4 kilometer per hour more like is increase our speed it would have taken 1 hour less to travel 48 kilometer distance તો determine our speed શું કહે છે આપણા ભાઈ બોટ ના અને એવા સ્વ મને એક્ઝામ્પલ આવી ગયા અપવર્ડ ને ડાઉન સ્ટોપ એ ટાઈપનો છે કે યશવી બાઇસિકલ લઈ ટેકિંગ ઓન બાઇસિકલ ગોઈંગ ટુ હર હોમ અને એક કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ માનો કે કોઈ બી કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડે જાય છે પછી એવું કહે ઇફ હી ઇન્ક્રીઝ 4 કિલોમીટર પર અવર ઇઝ સ્પીડ જો તેને સ્પીડમાં તેને 4 કિલોમીટર પર અવર્સ ને ઇન્ક્રીઝ કરી હોત તો તેને તેના હોમનું ડિસ્ટન્સ કવર કરવા માટે 1 અવર કમ લાગ્યો હોત બરાબર 1 અવર ઓછો લાગ્યો હોત અને ડિસ્ટન્સ કેટલું છે 48 કિલોમીટર બરાબર ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે ટોટલ ડિસ્ટન્સ એક્ઝામ્પલ નંબર 12 ટોટલ ડિસ્ટન્સ 48 કિલોમીટર બરાબર ટાઈમ કન્વર્ટ કરો ટાઈમ લેસ બરાબર
કમ્પેરિઝન કોની આપે છે ટાઈમ તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ટાઈમ બરાબર માની લે કે સ્પીડ બરાબર ઇનિશિયલ સ્પીડ is x કિલોમીટર પર અવર और સ્ટાર્ટિંગ સ્પીડ કે આ સ્પીડે જાય છે x કિલોમીટર એના જ ફાઇન્ડ કરો તો ટાઈમ કેટલો લાગે ટાઈમ કેટલો થાય ટાઈમ is equal to total distance by speed total distance equal to 48 by speed यानी कि x hours right હવે final speed if she increase when she increase સ્પીડ 4 કિલોમીટર પર તો ન્યુ સ્પીડ શું થશે ન્યુ સ્પીડ શું થાય દીકરા તો પહેલા તો x હતી ને 4 માં પ્લસ કર્યો 4 બરાબર હવે આના ટાઈમમાં કેટલો આ સ્પીડ પર લાગતો ટાઈમ શું થાય ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 48 કિલોમીટર અને it is 1 hour less but it is 1 hours less for initial ને મેં તમને એ પણ કીધું હતું આ બંનેને સામ સામે બેસાડી દો કોને 48 by x 48 by x is equal to 48 by x plus 1 અહીંયા પ્લસ 1 છે ત્યાં પ્લસ કરવાને કીધા હતા માઈનસ તો માઈનસ કેમ કે આ 1 અવર લેસ છે ને આમાં એક ઓછો છે તો એક અમે એડ કરવો પડે આ વધારે છે આ ઓછો છે આ બંનેનો સબટ્રેક્ટ 1 કેટલો 1 taking LCM both side taking LCM पर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 48 by x हाँ x plus 4 છે हाँ sorry x plus 4 right so that taking LCM तो क्या था 48 plus x plus 4 divide by x plus 4 this is 52 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 48 x plus 4 is equal to x into x plus 52 multiplication करो 48x plus અને આમ જ રાખજો 48 into 4 is equal to x square plus 52x અને लेफ्ट हैंड साइड माथी राइट हैंड साइड लाओ तो आप प्लस है तो माइनस 52 minus 48 therefore x square minus 4x or sorry 5x plus 4 आगे बात है नेगेटिव है minus 48 into 4 equal to 0 40 into 8 4 ने स्प्लिट करो फैक्टर एवा बे फैक्टर फाइंड करो सबट्रैक्ट 4 आवे तो 48 into 4 48 ને શું 16 ત્રીજા લખાય ને 16 ત્રીજા into 4 તો this is 12 and 16 બરાબર 12 and 16 બરાબર તો કયા બે પાર્ટ આયા 16 and 12 but middle term is positive therefore this is positive and this is negative and a factor is x plus 16 x minus 12 equal to 0 तो सब्ट्रैक्ट करवाना हो सब्ट्रैक्ट करवाना तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो एडिशन करवाना तो बोथ आर पॉजिटिव या फिर बोथ आर नेगेटिव which depend upon sign of the middle term हाँ અહીંથી શું લખાય x plus 16 equal to 0 या फिर x minus 12 is equal to 0 therefore x equal to minus 16 या फिर x equal to 12 but speed is never negative velocity is maybe negative maybe positive but speed is a scalar quantity and scalar quantity never be negative so x is equal to minus 6 not possible
therefore x equal to 12. Therefore yes, we go with what speed of the SV is 12 kilometer per hour. Kilometer per hour. And last one, આ તો બોર્ડમાં ક્યારે આવશે નહીં પણ છતાં કરાવી દઉં બરોબર. અહીંયા તમારે ઓનલી ખાલી ટુ ટ્રાયેંગલ પર ધ્યાન આપવાનું હતું બરોબર. ફિગરમાં એ બે ટ્રાયેંગલ પર તમે ધ્યાન આપ્યું હોત તો એક્ઝામ્પલ આરામથી થઈ જાય. જો 13 13 માં ખાલી કયા બે ટ્રાયેંગલ સિમિલર થાય છે એના પર તમે ધ્યાન આપ્યું હોત. But in the given figure OB is perpendicular bisect of the line segment DE. FA perpendicular to OB, FE intersect OB at point C, then prove that. એટલે આ મુજબ છે બરોબર. perpendicular bisector છે, therefore both those are equal. બરોબર. O A C B F D and E. Prove that 1 by OA plus 1 by OB equal 2 by OC. આ તમારે પ્રૂવ કરવાનું હતું, કશું જ નહોતું. વેરી વેરી ઈઝી. જો પહેલા તો કયા બે ટ્રાયેંગલ પર તમારે થિંક કરવાનું હતું એ પહેલું. હા, તો કયા ટ્રાયેંગલ સિમિલર થાય? તો જો એક આ ટ્રાયેંગલ સિમિલર જો થાય કે નહીં? આ બંને પેરેલલ છે બરાબર, કેમ કે પરપેન્ડિક્યુલર છે, આ પણ પરપેન્ડિક્યુલર બરાબર. તો ફર્સ્ટ શું લઉં? ફર્સ્ટ લઉં ટ્રાયેંગલ. કયા કયા ટ્રાયેંગલ દેખાય છે તમને? તો ટ્રાયેંગલ OAE સિમિલર ટ્રાયેંગલ OBD, રાઈટ? દેખાય કે નહીં? આ આપણે જે ટ્રાયેંગલ ને આડો કરી નાખો, બીજું કંઈ નથી બરાબર. તમે લખી શકો these two are right angle and O is common angle. Triangle OAF similar triangle OBD. ફોર્મ્યુલા નીકાળો. ફોર્મ્યુલા જો these two are nothing, આની કોઈ જરૂર નથી. તો આપણે OA અને AF પર રમીશું. OA તો OA divided by OB is equal to AF divided by last two letter यानी कि BD बराबर, यानी कि BD. this is equation number 1. આની કોઈ જરૂરત નહીં, આ કઈ વસ્તુ છે જ નહીં બરાબર, એટલે આ પણ કઈ નથી, આની પણ જરૂર નથી આપણે. હવે આ બંને ટ્રાયેંગલ પર થિંક અબાઉટ કરો. જો કયા કયા ટ્રાયેંગલ? આ ટ્રાયેંગલ, તો આ એંગલ આ એંગલ ઇક્વલ થાય અને આ. and this is right angle, so these two triangle also similar. और angle પરથી કયા કયા ટ્રાયેંગલ ફરીથી? તો કે ACF similar BCE, બરાબર. so now triangle ACF similar triangle ACF અને BCE. Why? तो के एंगल A is equal to angle B equal to 90, बराबर, and angle C equal to angle C, बराबर, opposite angle. therefore કઈ ફોર્મ્યુલા નીકળેલ આવશે? આપણે તો કઈ જોઈએ? FC નથી જોતી, AC અને F જોઈએ. therefore AC equal to first two letter divided by the first two letter equal to BC is equal to FC, બરાબર. CF ની જરૂર નથી. AF first and third letter, AF first and third letter, therefore first and third letter
BE. But BE is equal to D. This is midpoint, but BE is equal to BE is equal to BD because this is the perpendicular bisector. So therefore we replace BE by BD. Therefore AC upon BC is equal to AF upon BD. તો આની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જો આની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જો both are equal. હા આ બંને equal તો from 1 and 2 શું લખી શકો? From 1 and 2 we get result OA divided by OB equal to AC divided by BC. પણ આમાં તો આપણે જોઈતું તો કશું જ મળ્યું નથી બરોબર. તો આપણે ફોકસ કરો, આપણે તો O પર આન્સર બધા O જોઈએ તો AC ને શું લખાય? What is AC? AC is equal to OC minus OB. જો AC છે ને આ રીતે આપણે તો O રિપ્રેઝન્ટ થવો જોઈએ ને, તો AC ઇક્વલ શું લખાય? AC ઇક્વલ ટુ AC. તો AC આ કેવી રીતે મળે તમને? તો O સબટ્રેક્ટ OA from OC. તો અહીંયા શું કરું? આ OA divided by OB is equal to શું આવશે? OC minus OA. now BC બરાબર, BC પર ફોકસ કરો. આ O, આ C and B. તો BC ઇક્વલ શું થાય? તો કે OC subtract from OB. OC subtract from, એટલે ઉલટું લખવું બરાબર. અહીંયા આવશે OB આવે પહેલા. OB. હા OB માઈનસ શું થાય? OC. બધા O વાળા ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ ગયા. આપણે જોતા હતા એ ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરી નાખો એટલે આન્સર આવી જાય તમારો. ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરો તો શું થાય? OA into OB minus OC is equal to OB into OC minus OA. મલ્ટીપ્લિકેશન કરો OA into OB minus OA into OC is equal to આગળ આયા OB into OC બરાબર માઈનસ શું થયા? તો કે OB into OA. આ OB into OA, આ પણ OB into OA. ઓપોઝિટ સાઈડ માઈનસ પ્લસ થઈ જાય અને આ બાજુ લઈ આવો તો શું થઈ ગયા? આ 1 ટાઈમ તો હતા, 1 ટાઈમ અધર આવ્યો તો 2 ટાઈમ OA into OB is equal to OB into OC plus આ સાઈડ આવ્યા કોણ છે? OC છે ને બરાબર, plus OA into OC. OA into OC divide all by OA, OB and OC. બરાબર, divide by OA into OB into OC અને ડિવાઇડ કરો તો 2 OA into OB divide by OA into OB into AC. જો OA OA કટ થઈ ગયા, OB OB કટ થઈ ગયા, 2 by OC આવી ગયા. આને ડિવાઇડ કરો તો OB કટ થશે, OC કટ થશે, શું વધશે? OA વધશે. આને કરો તો OB કટ OA કટ થશે, OC કટ થશે, શું વધશે? therefore 1 by OA રાઈટ. ચાલો લખી લો બરાબર. અને આવતીકાલે જેમ